2023 წლის 16 და 17 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავატარეთ კავკასიის პირველი სიმპოზიუმი მეტისქვეშა ბიოლოგიის შესახებ. უკვე 2017 წლიდან ქონდა გეგმაში მსგავსი სიმპოზიუმი ჩატარება, თუმცა ვერანაირად ვერ მოახერხეთ გარკვეული მიზეზების გამო. ამ სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღო მეცნიერებმა 13 სხვადასხვა ქვეყნიდან, იყო 23 მოხსენება, იყო ჰიბრიდული რეჟიმი, 18 მოხსენება იყო ჩვეულებრივად მონაწილეობით და 5 მოხსენება იყო ონლაინ მოხსენება. ეს ეხებოდა სხვადასხვა ასპექტებს, თლიანი კავკასიის მღვიმური ცხოველების ტაქსონომიას, ბიომრავალფეროვნებას, ევოლუციას, ეკოლოგიას, კონსერვაციას და ასე შემდეგ. It's very interesting cave. The study of the cave fauna of this area of the world is of high interest because they are it's poorly known. There are few species known and much more to describe yet. And it's also interesting in terms of biogeography to understand the origin of the fauna of Caucasus. So I'm very happy to join this international collaboration with Shalwa. I'm very happy to join this first international symposium on Caucasian subterranean biodiversity. I'm sure this is a cornerstone for the future study of the field in the area. Georgia is for me a very interesting country because I visited it 30 years ago as a climber visiting the Kazbek Mountains, and at that time I realized that it's a fantastic country as to the nature, as to the mountains, and later on as a professional biologist, cave biologist, I started to cooperate with Georgian colleagues in cave fauna investigations, and I realized that there is a lot of to do, and there is potentially many species of cave invertebrates to be described, and mostly some groups are completely unknown. And it is important to know what is in caves here in Georgia, because yes, of conservation issues, and we need to protect these peculiar karst areas here in this country. So Caucasus was fascinating to us in Middle Europe really long time, especially when we studied the European fauna. Then we found out later that there is a sister fauna which developed maybe sometimes based on the Dinaric, based on the European one in Caucasus beside the Black Sea. And then it pointed our attention to the sister clade, sister fauna and sister animal groups which can live underground in Caucasus. But despite the indication that there is an interesting fauna, when we started any kind of research, the first results were already surprising, because we suddenly found really amazing diversity which was overlooked before that time. That means that already some indications from the Soviet times show that here is a significant diversity, but still the number of species we found after the first touch with the region was really amazing to us. And of course this indicated even more and more attention and research, because each species bring more attention, and that Caucasus became one of our main focus finally of our research. The diversity, at least what we know now, is amazing, but it's still think that it's just a small fragment of that what is really living here. And one thing is to know and to study the diversity, but also even more important is to conserve it. But you cannot conserve without knowing and studying. So first you have to find the species, make the taxonomy, and make some good arguments for the conservation of the caves. And the conservation of the caves, it was several times discussed, cannot be restricted only for the caves, because the cave is a dynamic system which depends on the surface. So have to conserve the cave itself, but also on the surface about the cave. You have to know the hydrology. You have to preserve also the sinkholes when the water which enters the caves goes, because if you conserve the cave and the sinkhole is not preserved and the polluted water goes through the cave,
then it's not worth to protect the cave itself. So it's a complex model, and we try to develop kind of system and rules how to protect, especially the very important and diverse cave, but it was several times mentioned that each cave has a potential to find some interesting things. So from that point of view, Caucasus is, from my eyes, is one of the hottest hotspot worldwide. Of course, the large hotspot is Dinaric, but the potential to find new things and the potential of uninvestigated is much higher here. So it's worth to spend time and focus studying. საქართველოსში არსებული ამჟამად რეგისტრირებული 1500 ღვიმიდან მხოლოდ 180 ღვიმი არის ბიოლოგიურად შესწავლილი. ანუ ფაქტიურად 12%-ზე მეტი არ არის შესწავლილი ღვიმეების. ამიტომ იმისი ალბათობა რომ ღვიმეებში ვიპოვოთ მეცნიერების ახალი სახეობა არის საკმაოდ მაღალი. ღვიმეში სხვადასხვა სახის ცხოველები შეიძლება ხვდებოდნენ, მაგრამ არის გარკვეული ჯგუფი ღვიმური ცხოველებისა, რომლებსაც ღვიმის გარეთ არსებობა არ შეუძლიათ. ანუ გარკვეული შეგუებულება, ანუ ადაპტაცია განიცადეს. დაკარგეს ხვედოლების ორგანო, დაკარგეს პიგმენტი, დაუგრძედათ კიდურები, დამატებით გამოუმუშავდათ ევოლუციის პროცესში ორგანოები, რომლებიც ეხმარება აბსოლუტურ სიმელის პირობებში და მაღალი ტენიანობისა და მაღალი ნახშირორჟანგის პირობებში თავისუფლად იარსებონ. ეს ცხოველები არიან ისეთი ცხოველები, რომლებიც იჩეკებიან, იბადებიან, იზრდებიან, მრავლდებიან და კვდებიან ღვიმეში. ღვიმის აბსოლუტურად ბრენს ზონაში, იმის იქით არსებობა მათ არ შეუძლიათ. საქართველოში ყავს ჩვენ ღვიმური ცხოველების 19 ენდემური გვარი. ეს ნიშნავს, რომ ამ გვარის ცხოველები საქართველოს გარეთ არსად არ ხვდება ჩვენ პლანეტაზე. ერთი ოჯახი, ზენკევიჩიიდე ოჯახი არის გვერდუნაცროების ოჯახი, რომლებიც არის ასევე საქართველოს ენდემი. 131 სახეობა არის საქართველოს ღვიმეების ენდემი და ასევე თავისთავად არის ტროგლობიონტი ღვიმესთან შეგუებული ცხოველი. ამ სახეობებიდან 60-ზე მეტი არის ისეთი, რომელიც ხდება ჩვენს პლანეტაზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ღვიმეში. ანუ არის ლოკალური ღვიმის ენდემი. ამ კონკრეტულ ღვიმეში არის საინტერესო ცხოველები, ზუსტად იყო შესწავლილი. ამჟამად უკვე ბეჭდაში არის სტატია, რომელშიც ხდება ერთ-ერთი ღვიმური მრავალფეხიანის აღწერა. სახეობა არის ესეთი აკანტოფერელა ვალერი, ესე ქვია სახელი. წინა წერს ექსპედიციის პერიოდში მოვაგროვეთ და სულ მალე ალბათ ამ წლის განმავლობაში უკვე European Journal of Taxonomy არსებობს, ევროპული ტაქსონომიური ჟურნალი და უკვე მიღებულია ბეჭდაში და სულ მალე გამოქვეყნდება. არის ღვიმეს არის უბრალოდ შესწავლილი და ერთ-ერთი გიგანტური ღვიმეა ამ რეგიონში. არის მისი ალბათობა, რომ მეცნიერებისთვის ახალი სახეობები სხვა ცხოველთა და სხვა ჯგუფებში ჰქონდეს, მაგალითად ხოჭოებში, კუთხფეხიანებში და ასე შემდეგ. საქართველოს ღვიმეების ბიომრავალფეროვნება ძალიან საინტერესოა, თუმცა სამწუხაროდ სუსტად არის შესწავლილი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოწვეულია იმით, რომ არ არიან ჩვენს ქვეყანაში ის დაინტერესებული პირები, მეცნიერები, რომლებიც გააგრძელებენ
კვლევას და მუშაობას ღვინეებში. საბედნიეროდ დღესდღეობით საქართველოში გვაქვს ერთი ჯგუფი, მცირე ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებულია ღვინეების კვლევით, შესწავლით. ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი, აღმოვაჩინეთ საქართველოს ღვინეებისთვის ახალი სახეობები. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ღვინეების და ღვინეში მცხოვრები უხერხემლო ცხოველების კონსერვაციისთვის თითქმის არაფერია გაკეთებული, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ ორი სახეობის ცხოველს აქვს IUCN-ის წითელ ნუსხაში სტატუსი, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს წითელ ნუსხას, მხოლოდ ორი სახეობის ხოჭოს აქვს სტატუსი. მოგესალმებით უშორთის მღვიმიდან. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი მღვიმე რაჭის კარსტულ მასივში. ამჟამად გვაქვს საერთაშორისო ექსპედიცია, რომელიც დაფინანსებულია National Geographic ფონდის მიერ. ამ ექსპედიციაში ყავს როგორც ქართველი მეცნიერები, ასევე უცხოელი მეცნიერები ჩეხეთიდან, სლოვაკეთიდან, სერბეთიდან, საფრანგეთიდან და იტალიიდან არიან როგორც ღვინეების ბიოლოგები, ასევე მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალისტები. მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალისტები თვითონ ღვინეშივე ახდენენ ღვინეში მოგროვილი ღვინესთან შეგვეუბნი ადაპტური ცხოველების მოლეკულურ კვლევას. მათ აქვთ მინიატურული პორტატული მოლეკულური კვლევის მოწყობილობა და ამიტომ საკმაოდ გაადვილებულია მოლეკულური კვლევა და მათი კვლევა ხდება თვითონ ღვინეშივე აბსოლუტური სიმდიდრის პირობებში. გარდა გამოცდილი მეცნიერებისა, ამ ექსპედიციაში ყავს დამწყები მეცნიერების, რომლებიც გარკვეულ გამოცდილებას მიიღებენ უკვე მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტი მეცნიერებისაგან და გამოადგებათ სამომავლო კვლევებში. So hi, I'm Marzia Rossato and I'm Associate Professor of Genetics at the University of Verona, Department of Biotechnology. In our group, we study innovative genomic technologies to study different organisms and new applications. So in the last 20 years, genomic technology improved so much that is now possible to analyze and sequence any living organism taken from the environment and understand which species we are analyzing and are present in the environment. However, usually we should take the sample from the environment and bring it to a specialized lab to perform this specific analysis. A specialized lab with very expensive equipment and specialized personnel to perform the analysis. So in the last year, we have tried to change this, to make a paradigm shift and to bring the genomic laboratory directly on the field where we collect sample and perform the analysis directly on the field. And this is now possible because as for computers, we move from the huge big computer to personal computer to mobile phone that everyone has in his pocket. Now we have also mobile sequencer that we can bring directly to the field to perform this analysis directly where we collect samples. So this is important because we can understand immediately in real time if the species that we are collecting are new species or just an already known species. It's also important if we are analyzing pathogens to avoid the spreading of this pathogen in other environments. So it's important to keep these species in the environment where they are collected. And also, in some cases, the countries that have the richest biodiversity sometimes lack the specific equipment to perform genomic analysis. So bringing directly a small portable lab directly to the field
make possible to perform this analysis even in those places where we don't have this specific equipment and specific facilities. მე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტი. ჩემი სამაგისტრო თემა უკავშირდება მღვიმეებს და ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ჯგუფს მილიპედებს. ვნახეთ სხვადასხვა ძალიან ბევრი საინტერესო მღვიმე, შევაგროვეთ უამრავი ცოცხალი ორგანიზმი, რომლის იდენტიფიკაციაც უნდა მოვახდინოთ ცოტა ხანში. ერთ-ერთი მკვლევარი სწორედ იმ ჯგუფზე მუშაობს, რომელსაც მე ვაპირებ ჩემი სამაგისტროს გაკეთებას. ის ამ პერიოდის განმავლობაში მასწავლის როგორ შევაგროვო და როგორ გავაკეთო მისი იდენტიფიკაცია. My name is Ivan Tuf and I came from Czech Republic, from Palacký University Olomouc, and I work as associate professor on Department of Ecology and Environmental Sciences, and usually I work like the soil zoologist. So my favorite group are centipedes. I really like centipedes, and I use centipedes to study different topics from ecology and zoogeography and any other problematics. I am here in Georgia now for or by Erasmus program between Czech Republic and Georgia, and it's very useful for me because I was now more trained in the cave biology. I was accompanying the group of speleologists, and I tried to collect some cave centipedes. And it's a really nice experience, and I'm really happy I've had this possibility to be here, because until now there is known from Georgia some 70 species centipedes, and some 14-15 of them are known from caves, so it's very nice. Last year we described with Shalva Bariadze the new species from Datvi cave, which was very interesting because completely different from other cave centipedes known from here. And now we have some larger collection, some larger material of centipedes, and I am sure there are some very interesting records and maybe also new species, it looks like. So I am really happy I was able to be here and participate on this very nice, interesting project and collecting. Yeah, thank you very much. And it was also very interesting to visit the first Caucasian symposium on subterranean biology, which was held in Tbilisi some week ago, and I was on that symposium, and it was really interesting. I was surprised how many perfect lectures there were, and also I prepared one. Nice. So yeah, it is very nice to meet other colleagues which are interested in cave fauna or subterranean fauna of this region and cooperate with them. Okay, so I am Lubomir Kovač from Slovakia. I'm professor of ecology in Department of Zoology in the University in Košice, Slovakia. And I am working professionally with Collembola. There are very small insects inhabiting soils and also caves. And also Palpigrady, there are also very small and tiny group of animals. And I am cooperating now with Associate Professor Shalva Barjadze from Tbilisi University on the cave research, because there is a huge potential to describe many new species, and biodiversity here is amazing. And there is a lot of work to do, so the only way how to proceed is cooperation. So we are cooperating with Dr. Barjadze for several years. So I am happy to be here, to be invited by him, and to invite it to this project of National Geographic. And yes, why it is important to explore cave biodiversity? Because we need to know what is there, and there are many endemic
animals that are confined just to several karst areas, therefore they are very important, and this also very important from conservation point of view. მთავარი პრობლემა ღვინეების ბიოლოგიური კვლევისა იყო იქ, რომ საქართველოში არ არსებობდა ადგილობრივი კადრები. ერთადერთი ღვინეების ბიოლოგი, რომელიც მუშაობდა 60-70-იან წლებში, სამწუხაროდ ამჟამად არის გარდაცვლილი, რევაზ ჯანაშვილი, რომლის შემდგომაც არავის არ დაუწყია ღვინეების ბიოლოგიური გამოკვლევა. არ ვიცი რა იყო ეს მიზეზი, ალბათ იყო მიზეზი ის, რომ არ არსებობდა ადამიანი, ვინც დაეხმარებოდა ახალგაზრდებს, ან არ ვიცი გარკვეული უცნობი მიზეზები და ამიტომ ქართველები ფაქტიურად არ იკვლევდნენ ღვინეებს ბიოლოგიურად. ძირითადად საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყვნენ რუსი მეცნიერები, რომლებიც იკვლევდნენ და საბჭოთა კავშირის დასის შემდეგ კიდე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც ხვდებოდნენ საქართველოში. ყველაფერი შეიცვალა 2007 წლიდან, როდესაც ფაქტიურად დავინტერესდი საქართველოს ღვინეების გამოკვლევით და ჯერ ვიყავი ერთი, მერე 2012 წელს დაგვიფინანსდა რუსთავის სამეცნიერო ფონდმა პროექტი საქართველოს კარსტული ღვინეების კვლევის შესახებ და შეიქმნა მცირე ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო ღვინეების კვლევა. შემდგომ იყო გარკვეული ჩავარდნა, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში იკითხება ღვინეების ეკოლოგია, იკითხებოდა ასევე ბიოსპელეოლოგია და აი ამ საგნების წყალობით მოხდა ახალგაზრდა კონტინგენტის მოზიდვა. ამჟამად არის ბევრად უკეთესი სიტუაცია. 7 წევრი ყავს ჯგუფში. უმეტესობა არის 30 წელზე მცირე ასაკის, არიან ბაკალავრის და მაგისტრატურის სტუდენტები ან მაგისტრატურ დამთავრებულები. ყველას აქვს თავისი უხერხემლო ცხოველთა ჯგუფი და გარკვეული პროგრესი რო ქონდეს, ამიტომ ისინი თანამშრომლობენ მათ უცხოელ კოლეგებთან და ჩართულები არიან ეს ახალგაზრდა მეცნიერები სხვადასხვა პროექტებში, წერენ პუბლიკაციებს, იღებენ მონაწილეობას ექსპედიციებში და ასე შემდეგ. ღვიმის ექსპედიციისთვის არ არსებობს რამე კონკრეტული განსაზღვრული დრო. ანუ შეგიძლია ნებისმიერ დროს დახვიდე ღვიმეში ექსპედიციაში. უბრალოდ ის უნდა გაითვალისწინო, რომ არის ღვიმეები, სადაც დინარეებია და წვიმაში არ უნდა შეხვიდე რა. ან უნდა გაითვალისწინო ის ფაქტი, რომ შეიძლება ადიდეს ეს დინარე. რაც შეეხება ჩვენი ექსპედიციის ყოველდღიურობას, ანუ არ არის რუტინული, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ყოველდღე უნდა გააკეთო რა. ანუ აიღო ის სინჯარები, რომელშიც ცხოველებს შეაგროვებ, ანუ უნდა გქონდეს ყველაფერი, რაც გჭირდება ღვიმეში. დიდი ხანია ჩვენ დავდივართ ღვიმეებში და ვიცით და ავტომატურადაც ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ყურადღება ჭირდება, რომ ერთი დეტალი რო გამოგრჩეს, სრულყოფილად ვერ გააკეთებ შენ საქმეს. ჩვენ გვაქვს გეოგრაფების კადასტრი, რითაც ვიცით დაახლოებით ღვიმის აღნაგობა და ამის მიხედვით მივდივართ და ვნახულობთ ღვიმეებს. მაგრამ ეს არ არის 100%-იანი და არ არის ზუსტი. ხანდახან არის ისეთი ღვიმეები, რომელსაც ვეძებთ, მაგრამ ვერ პოულობთ, ან პოულობთ ძალიან რთულად. მაგრამ ისეთი შემთხვევებიც არის, რომ ჩვენ ვეძებდით ერთ ღვიმეს, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არავის არ უნახია, მაგრამ წელს ვიპოვეთ და ორჯერ ვიყავით უკვე ამ ღვიმეში და საინტერესო მასალა შევაგროვეთ. ზოგადად ღვიმეებში გვაქვს 3 ზონა, ერთი არის შესასვლელი, სადაც მზის შუქი ჩვეულებრივ ალყებს და 100% თანათებს. მეორე ზონას ქვია ბინდის ზონა, სადაც მზის სხივი რაღაც პროცენტით შედის, მაგრამ თითქმის ბნელია, მაგრამ გვაქვს მესამე ზონა, აი ღვიმის უკიდურესი ნაწილი, სადაც მზის სხივი ვერასდროს ვერ აღწევს და ეს ზონა არის ამ ზონაში არის ყოველთვის 100%-იანი სიბნელე. ცხოველების ის ნაწილი, რომელიც ღვიმის ჰაბიტატს 100%-ით არიან შეგუებული, აი უმეტესწილად ცხოვრობენ ღვიმის მესამე ზონაში, იმ ზონაში, სადაც მზის სხივი საერთოდ ვერასდროს ვერ აღწევს.
მოკლედ მღვიმეში ექსპედიციებში მივდივართ იმ მიზნით, რომ შევაგროვოთ იქ მცხოვრები უხერხემლო ცხოველები. რა იქნება შემდეგი ეტაპი? შემდეგი ეტაპი ეს არის მათი ლაბორატორიაში დამუშავება, დახარისხება თუ რა მიზნით გვინდა. ექსპედიციების შემდეგ ვახდენთ მღვიმეში შეგროვილი უხერხემლო ცხოველების დიფერენციაციას, როგორც მოლეკულური სწავლისთვის, ესევე მორფოლოგიური სწავლისთვის. ვიყავი მეოთხე კურსის სტუდენტი, როდესაც ავირჩიეს საგანი ბიოსპელეოლოგია და ამ საგნის გავლის შემდეგ დავინტერესდი მღვიმეში მცხოვრები უხერხემლო ცხოველებით და მიზნად დავისახე, რომ ჩემი სამაგისტრო თემა სწორედ მღვიმეებს დაკავშირებოდა. გადავწყვიტე, ამერჩია ისეთი თემა მღვიმეებთან, რა თქმა უნდა, მღვიმეებთან დაკავშირებით, რომელზეც მანამდე არავის არ ჰქონდა ნამუშევარი და ეს იყო ახდენდა თუ არა პრომეთეს მღვიმეში ტურიზმი გავლენას იქ მცხოვრებ უხერხემლო ცხოველებზე. ამ კვლევის პერიოდში აღმოვაჩინე მღვიმისთვის ახალი სახეობები და ასევე მეცნიერებისთვის ახალი სახეობებიც კი. კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ პრომეთეს მღვიმეში ტურიზმი არ ახდენს გავლენას იქ მცხოვრებ უხერხემლო ცხოველებზე. ეს ახსენით იმით, რომ ტურისტული მიზნებისთვის გამოიყენება მღვიმის მცირე ნაწილი. რეალურად ეს არის ძალიან დიდი სივრცე, სადაც მცირე გასაძრომებით, ნაპრალებით ცხოველებს თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგილდნენ ტერიტორიიდან სხვა ტერიტორიაზე. უხერხემლო ცხოველების კვლევა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესენი არიან ის ჯგუფები, რომელიც მონაწილეობას იღებენ ეკოსისტემის სრულყოფილ ფუნქციონირებაში, ათავისუფლებენ ნიადაგს მძიმე მეტალებისაგან, ასევე მონაწილეობენ ნიადაგის წარმოქმნაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებში იკითხებოდეს საგანი ბიოსპელეოლოგია, რადგან ქართველი სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება უფრო მეტად გაიზარდოს და უფრო მეტად ჩართულნი იყვნენ ამ საქმიანობაში სამომავლოდ. სანამ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიოსპელეოლოგების ჯგუფს შემოვერთდებოდი, მხოლოდ რამდენიმე ტურისტულ მღვიმეში ვიყავი ნამყოფი საქართველოში და უნდა აღვნიშნო ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ლამაზი და საინტერესო მომხიბვლელი მღვიმეები გვაქვს, როცა მივიღე შეტყობინება სტაჟირების შესახებ, ბევრი ფიქრი არ დამჭირებია იმაზე, მინდოდა თუ არა მიმართულებით მუშაობა. უხერხემლო ცხოველები ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით და ვთვლი, რომ ჩემი ჯგუფი, რაზეც ვაპირებ, რომ ვიმუშაო, საკმაოდ საინტერესოა, ტუჩფეხიანებით ვარ დაინტერესებული. ბევრისთვის ნაცნობია, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველგან გვხვდებიან და ზოგისთვის შიშს და ზოგისთვის სიყვარულს აღძრავენ. ბოლო წლების მანძილზე ამ მიმართულებით ბევრი არაფერი მომზადებულა, მით უმეტეს მღვიმეებში. ერთი სახეობა იყო მხოლოდ ცნობილი საქართველოდან, რომელიც ტიპური მღვიმური სახეობა იყო და ამის შემდგომ მხოლოდ 2022 წელს აღიწერა მეორე ახალი სახეობა საქართველოს მღვიმეებიდან. შესაბამისად, უნდა ველოდოთ ბევრ სიახლეს ამ ჯგუფიდან და ძალიან საინტერესო იქნება შემდგომი კვლევები. ამასთან თანამშრომლობ ჩეხეთის ოლომოუცის უნივერსიტეტის პროფესორ ივან ტუბთან, რომელთან ერთადაც მომამზადე ნაშრომი ანოტირებული სია საქართველოს ტუჩფეხიანების შესახებ. თვითონაც იმყოფებოდა საქართველოში და მეხმარებოდა ამ ჯგუფში რკვევაში. და ამასთან ჩვენც ვიმყოფებოდით ვიზიტით ჩეხეთში, სადაც მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიმდინარეობდა პუბლიკაციის მომზადების. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი საინტერესო სიახლე გვექნება როგორც ამ ჯგუფში, ისე სხვა დანარჩენ ჯგუფებში, რომლებსაც ჩვენი ჯგუფი შეისწავლის.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიოსპელოლოგია საქართველოში არც დიდი პოპულარობით გამოირჩევა, ჩვენი გუნდი საკმაოდ დაინტერესებული არის ამ სფეროთი და შესაბამისად ვიკვლევთ სხვადასხვა მღვიმის უხერხემლოებს, როგორც ვახსენეთ, ჩემი კვლევისაგან წარმოადგენს მთიბავები. ბოლო 3 წლის მანძილზე კი 3 ახალი სახეობა არის აღმოჩენილი საქართველოს მღვიმეებიდან, რომლებიც ასევე საქართველოს ენდემებს წარმოადგენენ. სულ ახლახანს კი ჩვენ გვეწვია დოქტორ იოჰან მარტენსი, გერმანელი მეცნიერი, რომელიც იკვლევს თვიბავებს და ასევე გვეხმარებოდა საქართველოს მთიბავების შესახებ სხვადასხვა გაურკვეველი საკითხის გარკვევაში. ბაკალავრის მესამე კურსზე ვიყავი, როდესაც მეილზე მომივიდა შეტყობინება, რომ ბიოსპელეოლოგიის ლაბორატორია ეძებდა სტაჟიორს და მაშინ დავინტერესდი პირველად. მოვედი და მას შემდეგ ასე დავრჩი და დავიწყე ცრომორიელების შესწავლა. ამჟამად ვარ მაგისტრატურის სტუდენტი, ჩემი სამაგისტრო თემაც ეხება მღვიმის ცრომორიელებს და ცოტა ხანში უნგრეთიდან ჩამოდის ჩემი კოლეგა იანოშ ნოვაკი, რომელთან ერთადაც უფრო აქტიურად გავაგრძელებ კვლევას და ჩემს სამაგისტრო ნაშრომსაც დავასრულებ. და შესაბამისად აქტიური კვლევების მეშვეობით მჯერა რომ შეგვიძლია კიდევ უფრო მეტი სიახლეები ვნახოთ და მეტი ახალი სახეობა აღმოვაჩინოთ. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომისათვის ვიყენებთ რამდენიმე ტაქსონომიურ მეთოდს, როგორც მოლეკულურს, ისე მორფოლოგიურს და მორფომეტრიულს და ვცდილობთ, რომ ამ რამდენიმე მეთოდის გაერთიანებით გამოვავლინოთ კრიპტული მრავალფეროვნება ცრომორიელების იმ სახეობებში, რომლებიც საქართველოს მღვიმეებში გვხვდება და ვნახოთ ისეთი ნიშნები, რომლებიც შესაძლოა კარგი დასაყრდენი იყოს სახეობის დონეზე ცრომორიელების გასარკვევად და გამოვავლინოთ შიდა სახეობრივი ცვალებადობა, სად გადის ზღვარი.